یہ ایک عظیم سلطنت کا قصہ ہے جہاں انصاف اور علم کے چرچے تھے۔ اس سلطنت کا بادشاہ تھا ذوالقرنین، ایک ایسا بادشاہ جو عقل، علم اور عدل میں سب سے آگے تھا۔ مگر انسان چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، آزمائش اس کے قریب ضرور آتی ہے۔ وزیر صاحب، آج رعایا کے کون سے مسئلے حل کرنے ہیں؟ جہاں پناہ آج 3 مقدمات ہیں۔ ایک غریب کسان اپنی زمین کے انصاف کے لیے حاضر ہے۔ عدل ہر انسان کا حق ہے، لاؤ اسے دربار میں پیش کرو۔ میری زمین کو ذمہ دار نے قبضہ کر لیا ہے۔ گواہوں کو بلاؤ اور جو حقدار ہے اس کا حق لوٹا دو۔ ایسا بادشاہ جو ہر مظلوم کا سہارا تھا، مگر اس کے دل میں ایک چھوٹی سی نادانی کی چنگاری سلگنے والی تھی۔ ذوالقرنین اپنی ماں سے بھی پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ روز ان کے پاس جاتا، ان کی خدمت کرتا، ان کا جھولا جھلاتا۔ لیکن ایک دن ماں کے ایک جملے نے اس کے دل میں غرور کا بیج بو دیا۔ اماں جان، میں روز آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کی دعائیں لیتا ہوں، کیا اب میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ بیٹے، ماں کا حق نہیں، ماں کا حق تو اس دن بھی ادا نہیں ہو سکتا جب بیٹا ساری دنیا دے دے۔ ماں کی دعا میں وہ طاقت ہے جو بادشاہت کو بھی جھکا دیتی ہے۔ شاید آپ ٹھیک کہتی ہیں اماں۔ یہ جملہ بادشاہ کے دل پر نقش ہو گیا، لیکن شیطان نے اس کے دل میں آہستہ سے سرگوشی کی۔ تم بادشاہ ہو، تم سب کچھ کر سکتے ہو، تمہیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آزمائش نے قدم رکھا۔ بادشاہ کے دن شان و شوکت میں گزرتے تھے، مگر اس کے دل میں خلا تھا۔ وہ دولت کے باوجود کسی انجانی بے چینی میں مبتلا رہتا۔ اسی بے چینی نے اسے آج سادہ لباس میں محل کے اندر ٹہلنے پر مجبور کر دیا۔ کتنی عجیب بات ہے، محل بھرا ہوا ہے مگر دل خالی لگتا ہے۔ کاش کوئی نشانی مل جائے، کوئی راستہ جو مجھے سکون تک لے جائے۔ اور تب روشنی کے بیچ سے ایک پرندہ ظاہر ہوا، ایسا پرندہ جس کے پروں میں روشنی ٹھہری ہوئی تھی، جیسے اس کے ہر پر میں ایک دعا لکھی ہو۔ سبحان اللہ، یہ کون سا پرندہ ہے؟ اس کے پروں کی چمک تو سورج سے بھی زیادہ نرم ہے۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ بادشاہ نے ایک پل کو سوچا، پھر اچانک کچھ اس کے دل میں جاگا، ایک احساس کہ شاید یہ کوئی اشارہ ہے۔ وہ تیزی سے باہر نکلا، سادہ کپڑوں میں عام آدمی کی طرح، اور اس خوبصورت پرندے کے پیچھے چل پڑا۔ بادشاہ نے سوچا، دیکھوں یہ کہاں جاتا ہے۔ وہ پرندے کے پیچھے چلتا رہا، باغوں سے، راستوں سے، وادیوں سے گزرتا ہوا، ہر موڑ پر لگتا جیسے یہ پرندہ اسے کسی راز کی طرف بلا رہا ہو۔ چلتے چلتے دن ڈھلنے لگا، آسمان کے رنگ بدلنے لگے، اور بادشاہ کی تھکن اس کے چہرے پر لکھی جانے لگی۔ بادشاہ نے اس تربوز کو تکیہ بنایا، ایک گہری سانس لی اور آنکھیں موند لی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ نیند اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بننے والی ہے۔
जंगल में खामोशी छाई थी। हवा की साएं साएं में सिर्फ पत्तों की सरसराहट थी। जुल्करनैन गहरी नींद में था। शायद ख्वाब में वही परिंदा देख रहा था जो उसे यहाँ तक लाया था। अचानक खामोशी टूट गई। घोड़ों की टापों ने फिजा को हिला दिया और जंगल का सुकून तलवारों की खंक में दब गया। रुको सब, आगे कोई सो रहा है। ये देखो, ये तो हमारे शहजादे की चादर है और ये शख्स, ये तो अजनबी लगता है। यही कातिल होगा, शहजादे को मारकर अब यहाँ सो रहा है। अरे जगाओ इसे, देखते हैं कौन है ये उतवा। कौन है? क्या बात है? मैं तो बस आराम कर रहा था। आराम? कत्ल के बाद आराम? हाँ, यही कातिल है, यही मुजरिम। मैं कातिल नहीं हूँ, मैं खुद एक बादशाह हूँ। मैं रास्ता भटक गया था, किसी को कोई नुकसान मैंने नहीं पहुँचाया। तुम्हें गलत फहमी हो गई है। अच्छा, ये तो मैं खुद वजीर आज़म हूँ। क्यों बादशाह जमीन पर सोएगा, तरबूज तकिया बनाकर? बकवास बंद करो, चलो हमारे साथ, वरना तलवार से काट देंगे। सिपाहियों ने न कुछ पूछा और न सोचा। सच छुप गया और इल्जाम छा गया। जुल्करनैन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका ताज तो कब का छूट चुका था, अब आजादी दी गई। मैं कातिल नहीं हूँ, लेकिन शायद किस्मत चाहती है कि मैं कुछ सीखूं, कुछ समझूं जो महल की दीवारों में ना समझ सका। सीखना है तो कैद खाने में सीख लेना। बादशाह सलामत। बादशाह कहता है खुद को, और पैरों में मिट्टी लगी है। और यूं बादशाह जुल्करनैन, जो सच्चाई और रोशनी की तलाश में निकला था, गलत फहमी के अंधेरे में जा फंसा। ये थी उसकी पहली आजमाइश, जहां सुकून की तलाश कैद में बदल गई। सिपाही जुल्करनैन को एक और बादशाह के दरबार में ले आए। वो बादशाह गम में डूबा हुआ था, क्योंकि उसका वाहिद बेटा लापता हो गया था। गम ने उसकी आंखों से नींद छीन ली थी और गुस्से ने उसके दिल को अंधा कर दिया था। क्या यही है वो शख्स जिसके पास मेरे बेटे की निशानी, वो नीली चादर मिली? जी हाँ जहाँ पना, यही है वो शख्स। हमने इसे जंगल में सोते हुए पाया और शहजादे की चादर इसके पास थी। तो फिर फैसला साफ है, जिसने मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे छीना, उसे अब अपने हाथ पांव के साथ इस दुनिया से भी छीन लिया जाएगा। जहाँ पना, मेरी बात सुनिए। मैं किसी शहजादे को नहीं जानता, ना उसकी चादर को। मैं खुद एक बादशाह हूँ, अपने वतन से निकला एक परिंदे के पीछे। शायद मेरी तकदीर मुझे आपके दरबार में ले आई। हर मुजरिम अपने जुर्म को छुपाने के लिए कोई ना कोई कहानी कर लेता है। कभी ताजिर बन जाता है, कभी दरवेश, और तुम तो बादशाह ही बन गए। क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है? क्या पता ये वाकई को बादशाह हो। इसके चेहरे पे अजब सी शान है। चुप रहो गधे, जहाँ पना के हुक्म पर सवाल करना बगावत है। खामोश, मैं इंसाफ चाहता हूँ, दलील नहीं। मेरे बेटे के कातिल को रहम नहीं मिलेगा। सिपाहियों, हुक्म बजा लाओ, इसका एक हाथ और एक पांव काट दो। और सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म पर अमल किया। न किसी ने तहकीक की, न सच तलाश किया। जुल्करनैन के हाथ पांव काट कर उसे महल से बाहर सड़क किनारे फेंक दिया गया। या अल्लाह,
یہ کیسی آزمائش ہے؟ میں نے اپنی رعایا پر عدل کیا، کبھی کسی پر ظلم نہ کیا، پھر بھی آج ظلم میرے حصے میں کیوں؟ زمین نے اس کے درد کو محسوس کیا، آسمان نے خاموشی اختیار کی، اور وہ پرندہ جو روشنی بن کر آیا تھا اب دور کہیں بادلوں میں غائب ہو گیا۔ پر یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ بعض زخم قسمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جس دن ظلم اپنی حد سے گزر جائے اسی دن رحمت راستہ بدل کر آتی ہے۔ اسی راہ پر ایک نیک دل بوڑھا حکیم جا رہا تھا۔ ارے یہ کون ہے؟ یہ تو بری طرح زخمی ہے۔ یا اللہ اسے شفا دے دے، یہ شخص مجھے نیک لگتا ہے، اس کے چہرے پر روشنی ہے۔ بوڑھے حکیم نے دن رات اس کی مرہم پٹی کی اور لکڑیوں سے اس کے ہاتھ کے لیے سہانے بنائے تاکہ وہ حرکت کر سکے۔ یا اللہ اسے شفا دے دے، یہ شخص مجھے نیک لگتا ہے، اس کے چہرے پر روشنی ہے۔ اے بزرگ، آپ نے مجھ پر احسان کیا، اللہ آپ کو جزا دے۔ بیٹا نیکی احسان نہیں ایمان ہے، یاد رکھنا مصیبت میں شکر کرنے والا ہی اصل بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ بوڑھا حکیم اس کے لیے امید بن گیا تھا۔ ذوالقرنین اب جسم سے کمزور مگر ایمان سے مضبوط ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں اب صرف ایک ہی خواہش تھی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی۔ یا اللہ، اگر تو نے چاہا تو میں دوبارہ اٹھوں گا، مگر اس بار غرور نہیں، شکر کے ساتھ۔ اندھیری رات ختم ہونے کے قریب تھی اور روشنی کی پہلی کرن علم اور ایمان کے روشن دان سے آنے والی تھی۔ محل کے ایک گوشے میں جہاں چاندنی بھی آہستہ داخل ہوتی تھی، بادشاہ کی بیٹی ہر رات کتاب النور سے پڑھا کرتی تھی۔ یہ وہ کتاب تھی جس کے لفظ صرف اسی پر ظاہر ہوتے تھے جس کے دل میں صداقت ہو۔ شہزادی کے دل میں نور تو تھا مگر علم کی گہرائی ابھی تک اس سے پردے میں تھی۔ نیچے ایک پرانا کچا مکان جہاں ایک زخمی مسافر، وہی بادشاہ ذوالقرنین تھا، چپ چاپ اس کی آواز سن رہا تھا۔ یہ ان کے دل میں اترتی ہے جو غرور سے خالی ہوں اور جن کے زخم شکر سے بھرے ہوں۔ بی بی، آپ کی قیرت دل کو چھو گئی، مگر اصل الفاظ یوں ہیں، روشنی ان دلوں میں اترتی ہے جو تکلیف میں بھی دعا نہ بھولیں۔ کون ہے جو محل کے اندر سے بولنے کی جرأت کرتا ہے؟ خادموں جاؤ دیکھو یہ گستاخ کون ہے۔ چند لمحوں میں خادم نیچے پہنچے، لیکن جب انہوں نے دیکھا وہ کوئی عام شخص نہ تھا، ایک زخمی مگر پروقار بوڑھا شخص جس کی آنکھوں میں سکون اور چہرے پر علم کی روشنی تھی۔ تم نے مجھے کیوں روکا؟ کیا تم جانتے ہو کہ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں؟ میں نے روکا نہیں بی بی، صرف درست کیا۔ کتاب النور کے الفاظ بدل جائیں تو معنی بھی بدل جاتے ہیں، اور جب معنی بدل جائے تو روشنی اپنا راستہ کھو دیتی ہے۔ کیا تم کتاب النور پڑھ سکتے ہو؟ یہ تو صرف خاص لوگوں کو دکھائی دیتی ہے۔ کتاب روشنی نہیں دکھاتی بی بی، دل دکھاتا ہے کہ روشنی کہاں ہے۔ میں نے یہ الفاظ اپنی ماں سے سنے تھے، وہ کہا کرتی تھی جو اپنی کمزوری کو پہچان لے وہ علم کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ شہزادی کے چہرے پر حیرت پھیل گئی، اس کے لہجے کی نرمی لوٹ آئی۔ شاید یہ پہلی بار تھا جب کسی نے اسے تک کے نہیں سوچ کے آئینے میں دیکھا۔ تمہاری باتوں میں سکون ہے، آج سے تم مجھے کتاب النور پڑھاؤ گی۔
मैं चाहती हूँ कि जो लफ्ज मेरे लबों से निकले वो रोशनी बनकर दिलों तक पहुँचे। ये सआदत मेरी नहीं बीबी, ये उस दिल की है जो सुनना चाहता है। उस रात महल के ऊपर चांदनी कुछ और तरह चमकी। किताबुन नूर के लफ्ज जैसे हवा में तैरने लगे और जुल्करनैन के दिल में एक नया यकीन जागा कि इल्म सिर्फ अल्फाज नहीं, रोशनी का वादा है। अब जुल्करनैन जिस्म से कमजोर मगर ईमान से मजबूत हो चुका था और शहजादी जो कभी गरूर में बोलती थी अब आजी में सुनना सीख रही थी। किताबुन नूर ने दोनों के दिलों में वो रोशनी भर दी जो आने वाले तूफान को बदलने वाली थी। वक्त गुजरता गया, शहजादी रोज आती, किताबुन नूर से सीखती और हकीम के घर में इल्म और सुकून की खुशबू फैलती। फिर वो दिन आया जब महल में एक खास रस्म थी। आज मेरी बेटी इंतखाब करेगी, वो जिसकी तरफ इशारा करेगी वही उसका शरीके हयात होगा। ए रब्बे नूर, मुझे ऐसा साथी अता फरमा जिसके दिल में इल्म की रोशनी हो, ना कि तक का गुरूर। पूरा दरबार खामोश हो गया, वक्त जैसे थम सा गया था। हर निगाह शहजादी के हाथ पर थी कि अब वो फूल किस सिमत उठाएगी, और एक लम्हे में उसने अपना इंतखाब कर लिया। ना कोई लफ्ज, ना कोई शोर, बस एक इशारा जो सच्चाई बोल गया। शहजादी, ये तो वही कहती है, ये तुम्हारा इंतखाब नहीं हो सकता। अगर तुमने इसको अपना शरीक बनाया तो सल्तनत छोड़ दो। ये कहती नहीं, ये मेरा उस्ताद है। इसने मुझे अल्फाज का मतलब समझाया और गुरूर के महल को इल्म से बदल दिया। मैं सल्तनत छोड़ देती हूँ मगर सच्चाई नहीं। तख्त हमेशा गिरते हैं मगर इल्म हमेशा कायम रहता है। दरबार में खामोशी छा गई। शहजादी का इशारा तख्त से भारी साबित हुआ क्योंकि उसने अपना इंतखाब दिल से नहीं, रोशनी से किया था। यूं शहजादी महल छोड़कर चली गई। जख्मी बादशाह को सहारा देकर वो जंगलों की तरफ रवाना हुई। रास्ता लंबा था, भूख, प्यास और थकन उनके साथी थे। हम कहाँ जाए, कोई रास्ता नजर नहीं आता। जहां यकीन हो वही रास्ता है। अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इसी लम्हे सामने दो आदमी झगड़ते हुए गुजरे। काश हमारा पुराना बादशाह जिंदा होता तो इंसाफ करता था। वो बादशाह गुरूर में डूब गया था, शायद अब ना लौटे। ऐ रब, अगर मैंने कोई गलती की है तो माफ फरमा, मुझे दोबारा इंसाफ करने के काबिल बना। मैं वादा करता हूँ इस बार तख्त पर नहीं, हक पर बैठूंगा। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। एक बिजली से चमकी, हवा में नूर फैला और जुल्करनैन के हाथ पांव फिर से सलामत हो गए। क्या ये तुम फिर से चलने लगे? हाँ, ये अल्लाह का करम है। मैं वही जुल्करनैन हूँ जो कभी गरूर में डूबा था और आज तौबा में झुक गया हूँ। जुल्करनैन महल वापस आया। उसकी आंखों में गुरूर नहीं, शुक्र था। माँ ने उसे देखा तो आंसू से दुआएं बहने लगी। बेटे, मैं जानती थी तुम लौटोगे। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत लौटाई है, मगर याद रखो माँ की दुआ और इल्म की रोशनी कभी खत्म नहीं होती। अम्मा, मैंने सब कुछ पाया मगर सुकून सिर्फ तौबा में मिला। मैं वादा करता हूँ अब मेरा तख्त अदल पर होगा, गरूर पर नहीं। यूं जुल्करनैन की कहानी खत्म हुई, बल्कि एक नई रोशनी से शुरू हुई। गरूर इंसान को गिरा देता है मगर तौबा उसे वो इज्जत देती है जो कोई सल्तनत नहीं दे सकती। माँ की दुआ,
علم کی روشنی اور عاجزی کی راہ انسان کو بادشاہ نہیں ولی بنا دیتی ہے۔